नाजरीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, ये कहा जाता है कि मुस्लिम तबके के आधे मसाइल का हल उनके इत्तेहाद में ही पिन्हा है, उनके इत्तेहाद में ही मौजूद है। मुस्लिम तबके के सियासी कायदीन और समाजी कायदीन में एक खूबसूरत इत्तेहाद की आज एक मिसाल रैचूर शहर में सामने आई, जब तमाम मुस्लिम अरकान बल्दिया या फिर नुमाइंदा अरकान बल्दिया ने और समाजी कायद सिराज अहमद जाफरी ने मिलकर एक मसले को बल्दिया के सामने पेश किया और वो मसला एकसोई की तरफ चल पड़ा। नाजरीन, कल सिराज अहमद जाफरी ने ज़िला डिप्टी कमिश्नर को और बल्दिया कमिश्नर को एक मेमोरेंडम देते हुए ये मुतालबा किया था कि बल्दिया के इजलास से आम में 15 पॉइंट प्रोग्राम के जो नुकात हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके तहत अक़लियतों को यानी मुस्लिम तबके को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। बल्दिया की हर स्कीम में बल्दिया से पहुँचाए जाने वाले अवाम को हर फ़ायदे में मुसलमानों को कम अज़ कम 15% फ़ायदा दिया जाना चाहिए, यानी 15% बेनिफिशरीज मुस्लिम्स होने चाहिए। उसकी एक अलग फहरिस्त बनाकर उस स्कीम के आला अहदेदारान को सबमिट की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ बल्दिया में नहीं हो रहा था। इस सिलसिले में उन्होंने बल्दिया कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से कल शिकायत की थी। आज रैचूर के तमाम मुस्लिम अरकान बल्दिया और नुमाइंदा अरकान बल्दिया और सिराज अहमद जाफरी ने इसी मसले को लेकर सदर बल्दिया और बल्दिया कमिश्नर से बातचीत की। इस दौरान बल्दिया कमिश्नर ने कहा कि वो अपने आला अहदेदारान से इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हुए सर्कुलर हासिल करेंगे और उस सर्कुलर के मुताबिक काम करते हुए अक़लियती बेनिफिशरीज़ को उसका फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह सदर बल्दिया विनय कुमार ने तमाम मुस्लिम अरकान बल्दिया का शुक्रिया अदा किया और सिराज अहमद जाफरी का भी शुक्रिया अदा करते हुए ये कहा कि अगर आपके पास इस सिलसिले में कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई उसनादात हैं तो मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं उसके तहत काम करते हुए रैचूर शहर के मुस्लिम तबके को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज सदर बल्दिया और बल्दिया कमिश्नर से मुलाकात करने वाले वफीद में वार्ड नंबर 15 के रुकने बल्दिया जे साजिद समीर, वार्ड नंबर 14 के नुमाइंदा रुकने बल्दिया मोहम्मद हाजी, वार्ड नंबर 32 के नुमाइंदा रुकने बल्दिया, वार्ड नंबर 8 के नुमाइंदा रुकने बल्दिया मोहम्मद ख्वाजा, वार्ड नंबर 9 के नुमाइंदा रुकने बल्दिया मोहम्मद वाहिद, वार्ड नंबर 26 के नुमाइंदा रुकने बल्दिया मोहम्मद अली और वार्ड नंबर 7 के नुमाइंदा रुकने बल्दिया बी तिमारेड्डी भी मौजूद थे। ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಾಗ ಎಸ್ ಟಿ ಎನ್ ಜಿ ಪಿ ಹೆಸರಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟಿಗೆ 15% ಅನುದಾನ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅವರು सर डेट दर्ज सर ये क्या है एंडोर्समेंट रिसीव्ड कॉपी हमारा वो सभी भेजे पूरे काउंसलर्स का आपका ये हमारा रिसीव्ड सर ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮೀಸಲು ಇಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. 28ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎ ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬರು ಇರಲಾರ ಕಾರಣ ಅವರು 15 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಆ ಟೈಮ್ ತಾವು ಇರಲಿಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಧೂರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಸಿಂಧೂರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ 15% ಮೀಸಲು ಇಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ 2014 ಸಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವ್ರು 15% ಮೀಸಲು ಇಡಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು. ಎರಡನೇದು, ಪ್ರತಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ 15% ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಒಂದು, ಈಗ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟಿ.
ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸದ್ಯ ರಾಯಚೂರಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಇದೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನೇ ಫಂಡ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಪಾಲಿಶ್ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜನರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ನಡೆದ ಕೆಲಸ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 15 ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ULP ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಗರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇರಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೀಮ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ GB ಏನಿದೆ 26ನೇ ತಾರೀಕು, ಆ GBಗೆ ಏನು 19th ಅಜೆಂಡಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಶ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಅಜೆಂಡಾನ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನಂತರ ನೀವು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಟಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರ್ಪಸ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹಳೆ 2 GB ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಆ GB ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ ಕಡೆ ಈ 15 ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದ 1.5 ವರ್ಷ ಸಮೀಪ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ 2 ಇಲ್ಲ 3 ಆಗಿ ಒಂದು ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ 15th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಬರೋದು ಮುಂಚೆನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅನ್ಸ್ತದೆ. ಅದು ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ನಾಳೆ GB ಅದು 15th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇವಾ ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೊಂದು ಈಗ 15th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಪ್ರೂವಲ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೆ ಸಲುವಾಗಿ GB ಕಳೆದಿರೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು 1-2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇದಾವ 15th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ GB ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಾದ್ರ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ತಂದು ಅವ್ರು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆನಂತರ ಫ್ಲೋರ್ ನಾಳೆ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಂದೊಂದು ತಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ನೀವು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಇದ್ರ ಕುರಿತು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಾಗೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಐತಿ. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಕೇವಲ ನಿಮ್ದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 15% ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುರುವಾತು ULP ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎನಿ ಅದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ADC ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಏನ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಈ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಡಿಸಾಕ್ಷನ್ ತಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಕೈತೆ ನಾನು ನಿಜ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅದು ಕೇಳಿದೆ ಸರ್. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ADC ಅವ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಆಯ್ತು, ಅದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಈಗ 15% 15% ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಬುದು ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸುತ್ತಲೇ ಅವ್ರನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರ ಸರ್ ಈ ತರ ಹಿಂಗೆ ಇದಾಗ್ಯದ, ಅದನ್ನ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ತಗೋಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಈ ಸಿಟಿಗೆ ನಾವು ULP ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು SCP TSP ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ SCTP ಅನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕೂಡ ಆ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಹಂಗೆ ಐತಿ ಸರ್. ಇದನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೈ ಚಾಚೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 15 ಅಂಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2005. ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದಿರೋದು 2005. UPA 1 ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು 2014ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಹೇಳುವುದು ನೀವು ಸಿನ್ಸ್ 2005 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೇಳಕೈತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಸರ್? ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ 7.25 ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಅವ ಸರ್. ಅದ್ರದ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ಸ್ ಏನದು ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವೆರಡು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಈಗ ಬಂದಿನ ನಾನು ಅದೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅದೇ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೇನಾಗ್ತದ DC ಅವ್ರಿಗೂ ನಾಲೆಜ್ ನಾನು ತಂದಿನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿನಪ್ಪ. ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ PD ಲೆಟರ್ ಬರ್ದ PD ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ಜೀವಾಡಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಾನು ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ವರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುವ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಮಾಡಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 100 ಮುಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಇದು ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು 7.25 ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 7.25 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ SC ST ಸಂಬಂಧ 24.1 ಇದೆ. ಅದರ ಆದ ನಂತರ 5% ಡಿಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 15% ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ತಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಭೆ ರದ್ದುಪಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲೋರ್ ನಾನು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಆಮೇಲೆ IR30 UD ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋರೆ, ಇದುವರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗ 1-2 ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಒಂದಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿಗೆ 2 ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ತರ್ತೀನಿ. ಇದು 15 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಜೆಂಡಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಿಂದಿನ ಅಜೆಂಡಾ ಈ ಅಜೆಂಡಾ ಎರಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮೀರಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ ಸರ್. ಒಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್. ಈಗ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ನಾನು ಲೋಕಲ್ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದಿನ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ. ಈಗ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಲೋಕಲ್ ಈಗ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ನಾವು ಬಂದಿರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವಕಾಶನೂ ಅದ. ಈಗ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬರು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮುಂದೆ ಸರ್ ಮೀ ಅಂತ ನೀವು ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ಸಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಕೂತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದೇ ಒಂದು ಇದಿರ್ತ ಏನೋ ವೀವ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕೂತಾಗ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೋದು. ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ಚಲೋ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ public ನೀರಿನ ಕರ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿರೋ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ನೀರಿನ ಕರ ದರ ನೀವು ಏರ್ಸಿರಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೋಡಿ. ನಾನು review ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಚರ್ಚಿನ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ idea ಇಲ್ಲ. ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ 190 ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಆಸ್ ಪರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಈಗ ನೀವೇನಂತೀರಿ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಒಮ್ಮೆ ನೀರಿನ ಕರ ದರನ ಒಂದು ಇದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ರೈಟ್. 120 ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ 60% ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. 60% ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, 60% ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 192 rupees ಆಗುತ್ತೆ, 200 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಲೈನಿಗೆ 260 rupees ಇತ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ 500 ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. 860 ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ. ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿ ಜನರು ಪರೇಶಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಾಗ, ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಬೈ ಕೊಡ್ತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಇರೋದು ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ, ನೋ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ವಾಟರ್, ಎರಡೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೇಟಿನ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಭಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನರು ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ನಾಲೆಜ್ ತರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನದ, अपकमिंग काउंसलर ये नहीं हुई, हमारे क्या है वो हमारे इसमें नहीं है, हुई इलेक्टेड नहीं हो सकते लीडर बनने के क्वालिटीज है. ఢిల్లీకి పోయేటప్పుడు మమ్మల్ని పిలిచింది ఒక తండ్రి, నువ్వు ఒక్కొక్కటి పోతే ఎట్లా? आज में फोन नहीं उठाते, खाली बर्थडे को विश करते थे. ఏ నేను నేను బర్త్డే విష్ नहीं मैं